नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर देखा पूर्व आपण गोटे अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण मानकर जिला ना लिखिदेवे जहाँ फल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा आज हूँ कारगिल दिवस से लेकिन बड़ घोषणा कर श्रमिकों भत्ता टंका एवं राशन कार्ड एमती अनेक 20 गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलतु खबर उपर नजर पकेबा तेबे आज हूँ कारगिल दिवस जुलाई 26 को कारगिल दिवस रूपे मध्य पालन करा जाए। ए दिवस रे आज भारत विजय होइतिला पाकिस्तान को परास्त मध्य करितिला। तेबे सीमा रे मध्य देश पई सेवा करंतु आपनक परिवार आमे जत्न नेबु सैनिक परिवार पई आईनगत सुरक्षा योजना एबे आरंभ होईछि। देश सेवा रे सीमा रे मुतयन होइतबा सैनिक परिवार को मिलिबो सुरक्षा एबे एकाकी लढिबा को पड़िबनी आईनगत लढेई भारतर प्रथम थर पई सेना अर्धसामरिक बाहिनी जवान परिवार पई आईनगत सहायता देबा पई एक नुआ अभियान आरंभ करा जायछि। एहार ना रखा जायछि नालसा वीर परिवार सहायता 2025। तेबे एहार औपचारिक शुभारंभ श्रीनगर आरंभ हेबो जहाँफल सेना परिवार विभिन्न प्रकार सुविधा मध्य पाइबो। विधानसभा रे अनास्था प्रस्ताव आनिया पई राजनीति सरगरम रहिछि। कांग्रेस और बीजेडी मिसी भाजपा सरकार विरोध में विधानसभा रे अनास्था प्रस्ताव आनिया पई पिसिसी सभापति भक्त चरण दास आह्वान मध्य देइचंती जाहाको नै बयानबाजी बढ़िबारे मध्य लागिछि। तबे एपटे मध्य अरुण साहू कहिचंती आमे आस्था अनास्था अवस्था और व्यवस्था सब एक करी दबु विधानसभा रे समस्त विषय आलोचना पई आमे प्रस्तुत मध्य अछु। सेपटे पिसिसी सभापति भक्त चरण दास बीजेडी को आह्वान मध्य देइचंती। तबे बीजेडी रे 51 टी विधायक अछंती सेमाने सरकार को हटाइबा को चाहुचंती। तबे अनास्था प्रस्ताव आनंतु बोली आमे समर्थन मध्य देबु। एफएम कॉलेज रो जणे छात्री आत्महत्या घटना राज्य रे नारी निर्यातन प्रसंग नै कांग्रेस यह मध्य आह्वान दैछि। भक्तदास आहुरी मध्य कहते बालेश्वर घटना सुप्रीम कोर्ट को मध्य लज्जाजनक लगुची नारी न्याय पई बीजेडी जदि आंतरिक तेबे अनास्था प्रस्ताव आणु बोली कुआ जायछि। परवर्ती खबर होची सफाई कर्मचारी को बड़ उपहार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सफाई कर्मचारी को 10 लाख टंकार जीवन बीमा देवे बोली घोषणा करिसंती। लोकसभा भवन में गरिमा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती सबु सुरक्षा मिलिबो एवं कर्म क्षेत्र में मृत्यु हेले परिवार को 30 लाख टंका मिलिबो। समस्त सफाई कर्मचारी को सरकार मोबाइल देबे शहरी पीएम आवास योजना सफाई कर्मी को छात घर मिले बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। तबे मुख्यमंत्री टेक्सटाइल स्लीपर कार्यरत कर्मचारी सरकारी भत्ता 1000 टका वृद्धि करिसंती। या द्वारा सरकार पक्षर महिला कर्मचारी को मासिक 6000 टका बदले 7000 टका पुरुष को 5000 बदले 6000 टका भत्ता प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर रही गूगल मैप देखी आपण यदि गाड़ी चलाउछंती सावधान मध्य होई जांतु। पुणी घटी आउ गोटे बड़ अघटन 62 वर्षीय जोशी ताको पत्नी को धरी सीधा जाउथिले घर को। तेबे कोइ जाउची गूगल मैप देखिले गूगल मैप देखि देखि जाउछंती गाड़ीटी हठात खसी पड़िला नाଳ भीतर को पानी रे बुड़ी बड़ीबारु रास्ता स्पष्ट दिसुनथला फल कार गभीर नाଳ को खसी पड़िला। ठीक समय चालक कौन मत गाड़ी अटकैबार से बड़ धरण विपद बंची गले। घटनास्थल किछि स्थानीय लोके आसी उद्धार करिसंती। तेबे कहुचे आपण माने गूगल मैप को भरोसा करंतु नाही। परवर्ती खबर होची भयंकर बन्या स्थिति भांगिला बंध 2000 एकर चाष जमी जलमग्न। तेबे दिन को दिन लगातार वर्षा हेबा फल सेपटे गाँ गहली बन्या परिस्थिति देखाई पानीय जल मिलुनी चारिपटे पानी लोक माने खाइबा को पाउनाहांती। तेबे आउ गोटे बड़ घटना घटछि जे जंबीरा नदीर बड़मापुर नदी बंध भांगी जिबारु 2000 एकर चाष जमी जलमग्न होइछि। चाषी मानकर समस्त क्षयक्षति होइछि फल चाषी माने तଳି लगाइथिबा चाषी क्षतिग्रस्त होइछि एवं किछि दिन तळे बन्यारे शताधिक चाषी मध्य क्षतिग्रस्त सहिथिले। पुणी आउ थरे एमिति हेबारु चाषी माने मुंडरे हाथ देकी बसचंती। एपटे सरकार को अनुरोध करिसंती क्षतिपूरण देवा बन्या प्रभावित होता गाँ गुड़िक स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ी जबार संभावना देखा बेले एप्रति स्वास्थ्य विभाग अधिक जत्नवान होगा अंचलवासी दाबी करिसंती। परवर्ती खबर रही एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटना निलंबित अध्यापक समीर साहू को जेल अवधि वृद्धि समीर साहू आउ बाहरी पारिबे नाही। तबे विचार विभाग हाजत अवधि 14 दिन को वृद्धि कराई। गतकाली भिसी रे एसडीजीएम निकट रे हाजर होइतिले समीर जीवन हारिबा को उद्यम करथिबा छात्री को निर्यातन अभियोग गिरफ होइतिले अध्यापक समीर साहू। अध्यापक जामिन पाई तलर कोर्ट आवेदन करथिबा बेले
ତାହା ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ଫଳରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ 15 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବ୍ୟତୀତ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଏ ଦାୟୀ ତନାଘନା ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲଜ୍ଜାଜନକ କହିବା ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ତରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆହୁରି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ପଛରେ ପକାଇଲା ଆମେରିକା, ଭାରତ ରହିଗଲା 2 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବରରେ। ଭାରତ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ପାଲଟିଛି। ଚାଇନା 4780 ନିୟୁତ ଟନ କୋଇଲା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ଉତ୍ପାଦନ 1085 ନିୟୁତ ଟନ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ତୁର୍କୀ ଭଳି ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏନର୍ଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ରିଭ୍ୟୁ 2024 ଶତତମ ରିପୋର୍ଟ କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପାୱାର ହାଉସ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଚାଇନାର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତର ତୁଳନାରେ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ, ଯାହା ଏହାର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ 1085 ନିୟୁତ ଟନ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ସଂଖ୍ୟା ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଉ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୋଇନ୍ଦା କମ୍ପାନୀ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନସଲ୍ଟ ଜୁଲାଇ 2025 ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 75% ଲୋକଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ରେଟିଂ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ 20ଟି ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କନସଲ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଶ ଭିତରେ ଥାଉ ବା ବାହାରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ଥିବା 75% ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 7% ଲୋକ ଏଥିରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। 18% ଲୋକଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ହେବନି ଆଉ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନିଯୁକ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥାକୁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ତାହା ବଜାୟ ରହିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ, ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ନୂଆ କରି ଜଣେ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20ତମ କିସ୍ତିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ଏ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ସହାୟତା କରନ୍ତି। 19ତମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଜୁନ ମାସରେ ମିଳିବାର ଥିଲା। ଆସିକି ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟ 26 ତାରିଖ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଗତ ବର୍ଷ 19ତମ କିସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ 9.5 କୋଟି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର ରେଳ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏନେଇକି ରେଳ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତାରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏନେଇକି ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜ କରିଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆଇଆର୍ଟିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜୈନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜଭବନରେ ଆଉ ସୀମିତ ନ ରହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଖିବେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବେ, ବିଭାଗ କାମ ବୁଝିବେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଜାନୁଆରୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ରାଜଭବନରେ ସୀମିତ ରହିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟପାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ଭେଟିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ କୁମ୍ଭମପତି ଯିବା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତିଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ବୁଝିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଣସ ଖାଇ ମଦୁଆ ସାଜିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଣସ ଖାଇ
ଡ୍ରାଇଭର ମଦୁଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ପଣସ ଖାଇ କ'ଣ ମଦୁଆ? କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ ପିଇ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମେସିନରେ ଚେକ୍ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଜିରୋରୁ ପାଖାପାଖି 50% ପଳେଇଲା। ଯାହାଫଳରେ ଚେକିଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ ଯେ ତମେ ମଦ ପିଇଛ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଆମେ ମଦ ପିଇନୁ, ବରଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ପଣସ ଖାଇଛୁ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ସାଥୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଯଦି ଏମାନେ ପଣସ ଖାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଟର କଣ୍ଟା କେମିତି ଉଠୁଛି। ସେପଟେ ଏମାନେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ମଦ ପିଇନୁ। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଥେନ୍ ବରିକା କିସମର ପଣସକୁ ହନି ପଣସ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଠା। ତେଣୁ ମେସିନରେ ଚେକ୍ କଲେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଟର ରିଡିଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିଟର ରିଡିଂ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ପଣସ ଖାଇଲେ। ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିଜେ ପଣସ ଖାଇ ମିଟର ରିଡିଂ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହଉଛି। ସତକୁ ସତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ପଣସଙ୍କର ଭୁଲ। ଆପଣ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକ ରହିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଠକେଇ କରି ଅଭିନେତା ଗିରଫ। ତେବେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଳରେ ଅଭିନେତା ବି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 32 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ହୋଇଛି। ସିନେ ଅଭିନେତା ଉଦୟନ, ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଉଦୟନ ଅରଫ ଉଦୟ, ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବଦମାସ ଟୋକା ଅନେକ କିଛି ସିନେମା ମଧ୍ୟ ରୋଲ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା ଛତିଶଗଡି କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଲାଗି 31,50,000 ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ଉଦୟ ତାଙ୍କୁ କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ଏକାଧିବାର ଉଦୟକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଧାର ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ଜୀବନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦୟ ଏପଟେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସରୋଜ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ବଡଗଡ ରୋଡରୁ ଏହି ଅଭିନେତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବାତିଲ। କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସିଗାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରଞ୍ଜିତ ବିଲ୍ଡର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବାତିଲ ହୋଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ କର୍ପୋରେସନ ବାତିଲ କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ କର୍ପୋରେସନ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ପହିଲାରୁ ଖୋଲିବ ଏଥର ଭିତରକନିକା। ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ପ୍ରଯୋଜନ ସମୟ ହେତୁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବେ ଖୋଲିବା। ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ୟୁପିଆଇ ର ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପହିଲାରୁ ୟୁପିଆଇ ନିୟମର ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ ଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଷ୍ଟାଟସ ମଧ୍ୟ ଲିମିଟ ହେବ। ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ ହଉଥିଲା ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଦିନକୁ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦିନକୁ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବାର ଲିମିଟ 50 ରହିବ। ଏଇଭଳି ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନପିସିଆଇ ୟୁପିଆଇ କୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ 1600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଥିଲା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେବ, ନହେଲେ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏନେକି କିଛି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ସକାଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।